کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ضرورت کے وقت آپ کی مجبوری کسی اور کی کمائی کیسے بن جاتی ہے؟ وہ کون ہے جو قانون، دفتر اور بازار کے بیچ چھپ کر آپ کے جذبات سے کھیلتا ہے؟ وہ بظاہر صرف سہولت فراہم کرتا ہے، در حقیقت آپ کی امیدوں کا سودا کرتا ہے۔ جی ہاں، بات ہو رہی ہے ٹاؤٹ مافیا۔ پاکستان میں کسی بھی سرکاری دفتر کا رخ کرنا عام آدمی کے لیے اکثر ایک آزمائش سے کم نہیں ہوتا۔ آپ امید لے کر گھر سے نکلتے ہیں، لیکن دفتر کے باہر لمبی قطاریں، اندر فائلوں کا انبار، چہرے پر بے بسی آپ کا استقبال کرتی ہے۔ اسی ہجوم میں اچانک ایک شخص آپ کے قریب آتا ہے اور دھیمی آواز میں کہتا ہے کام جلدی کروانا ہے تو میرے ساتھ آئیے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں سے ٹاؤٹ کلچر کا آغاز ہوتا ہے اور ایک عام آدمی ٹاؤٹ کے ہتھے چڑھ جاتا ہے۔ ہمارے معاشرے کا یہ ایک ایسا ناسور ہے جو اپنی جڑیں اتنی گہری کر چکا ہے جس کو اپروٹ کرنا بھی اب ناممکنات میں سے شامل ہو گیا۔ ٹاؤٹ مافیا ایک ایسا مافیا ہے جو لوگوں کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ یہ ایک باقاعدہ ایک منظم گروہ ہوتا ہے، یہ لوگوں کی لا علمی سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ اور بدقسمتی کی بات یہ بھی ہے کہ ہمارے خاص طور پر سرکاری جو دفاتر ہیں یا محکمے ہیں، ان کی پیچیدگیاں اتنی زیادہ ہیں کہ عام بندہ اس سے واقف نہیں ہے۔ وہ مجبور ہو جاتا ہے کہ ایسے لوگوں سے رابطہ کرے جو ان کے لیے شارٹ کٹ کا راستہ اختیار کریں۔ جب آپ تھانے میں رپورٹ درج کروانے جائیں تو رسمی کارروائیاں اور انتظار آپ کو تھکا دیتے ہیں۔ زمین کے کاغذات کے لیے پٹواری یا رجسٹرار کے آفس جائیں تو پیچیدہ رجسٹر، رکی ہوئی فائلیں آپ کا وقت کھا جاتی ہیں۔ شناختی کارڈ کے لیے نادرہ دفتر ہو یا پاسپورٹ کے حصول کے لیے پاسپورٹ آفس، حتیٰ کہ عدالتوں کے احاطہ میں بھی منظر تقریباً ایک جیسا ہوتا ہے۔ دفتر کے اندر جانے سے پہلے ایک ہی شخص آپ کو ملتا ہے جو غیر سرکاری ہوتا ہے۔ وہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس کے اندر تعلقات ہیں، وہ فائل کو پہیے لگوا سکتا ہے۔ حقیقت میں وہ آپ کی جلد بازی کو خرید رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک عام شہری ٹاؤٹ کے ہتھے چڑھ جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ آخر ایک ٹاؤٹ اتنا بااثر کیسے ہو جاتا ہے؟ مگر حقیقت تو یہ ہے کہ وہ اکیلا نہیں ہوتا۔ بیوروکریسی سے لے کر بعض سیاست دانوں تک کئی بااثر افراد اپنے اپنے ٹاؤٹ رکھتے ہیں۔ یہ لوگ عوام سے پیسے لیتے ہیں اور بدلے میں افسران کے جائز و ناجائز کام کرتے ہیں۔ جو رقم عوام سے وصول کی جاتی ہے وہ اکثر افسران اور ٹاؤٹ کے درمیان تقسیم ہوتی ہے۔ یہ ٹاؤٹ دراصل افسر کے غیر اعلانیہ نمائندے بن جاتے ہیں۔ ٹاؤٹ مافیا کی ذاتی تو کوئی طاقت نہیں ہے، اس کی طاقت بنتی ہے محکمے کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ۔ مثال کے طور پر ہم چھوٹے لیول پہ بات کریں، اگر آپ پاسپورٹ آفس کی بات کریں تو وہاں اندر بیٹھے ہوئے جو کلرکس ہیں وہ ان کی طاقت ہوتے ہیں۔ آپ ہسپتال کی بات کریں تو ایک نیب کاسر سے لے کر اندر کا جو چھوٹا عملہ ہے یا ایون اس میں ڈاکٹر بھی اس کا حصہ ہو سکتا ہے، وہ بھی اس کی طاقت ہے۔ ہم اگر پولیس اسٹیشن کی بات کریں تو وہاں کے بھی نیب کاسر سے لے کر سپاہی، اے ایس آئی، ایس ایچ او، اس کی طاقت ہو سکتا ہے۔ تو بیوروکریسی کی آپ لیول پہ جائیں تو آفیسرز بلا تفریق گریڈ کے وہ سبھی ان کی طاقت ہی ہوتے ہیں، کیونکہ یہ کام کو آسان بناتے ہیں۔ آسان اس اعتبار سے کہ شارٹ کٹ استعمال کرتے ہیں، اس میں لوگوں کی مجبوریاں کا فائدہ اٹھاتے ہیں یا لوگوں کی لا علمی کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو یہ سب جو ان کے ہڈن ہیلپنگ ہینڈ ہوتے ہیں، یہ سبھی ان کی طاقت ہی ہوتے ہیں۔ اس کلچر کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ جس کے پاس اضافی پیسے ہوں وہ آگے نکل جاتا ہے اور جس کے پاس نہ ہو وہ لائن میں کھڑا رہ جاتا ہے۔ دیکھیں، لوگوں نے اپنے کام، جو سرمایہ دار ہیں وہ اپنے کام کو سپیڈلی کروانے کے لیے وہ کیو میں نہیں لگ سکتے، لائن اور قطار اور انتظار میں نہیں لگتے، تو وہ اپنے کام کو سپیڈلی کروانے کے لیے جو ہے وہ ٹاؤٹ مافیا کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں۔ وہ تو اپنا کام سپیڈلی کروا کے، دنوں کا کام گھنٹوں میں کروا کے اور گھنٹوں کا منٹوں میں کروا کے چلے جاتے ہیں۔ پرابلم کہاں آتی ہے؟ پرابلم وہاں آتی ہے جب ایک غریب آدمی وہاں اپنے کام کے لیے جاتا ہے اور ان ٹاؤٹ مافیا کے بغیر اس کا کام ہوتا نہیں اور وہ ان کے ہتھے چڑھ جاتا ہے۔ وہ بھی پیسے دیے بغیر اپنا کام نہیں کروا سکتا۔ یہ ہماری سوسائٹی اور خصوصاً پاکستان کے لیے ایک المیہ ہے۔ یہ صرف پیسوں کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ اداروں کے اندر موجود کالی بھیڑوں کا مسئلہ ہے۔ آج بہت سے لوگ یہ سمجھنے لگے ہیں کہ سفارش اور رشوت کے بغیر کام نہیں ہوتا، اور بدقسمتی سے ایسا ہی ہوتا ہے۔
और इस तरह टाउट हमारे मुआशरे का बदतरीन नासूर बन चुके हैं। जिन्हें आप टाउट माफिया कह लें या लोगों के सहूलतकार कह लें, दोनों में से भी जो भी आप समझेंगे उसमें एक पहलू तो आएगा कि ये पैसे लेकर लोगों के काम करवाते हैं, लेकिन दूसरा पहलू ये है कि जब लोगों के काम स्पीडली ना हो रहे हों, लोगों के काम बन ना रहे हों, लोग अपने इल्तिजा और अपनी रिक्वेस्ट किसी को भेज ना सकते हों, काम ना करवा सकते हों, तो उनके लिए तो जब ये लोग उनका ज़रिया बनेंगे, उनके काम निकलवाने का जो है वो पेश खैमा बनते हैं, महीनों का काम दिनों में और दिनों का काम घंटों में होता है, तो लोगों के लिए तो ये बहुत कारामद चीज़ बन गई। लोगों के लिए होंगे टाउट और ये टाउट माफिया, लेकिन जो ज़रूरतमंद हैं उनके लिए, उनकी अवेयरनेस के लिए हुकूमत ने कुछ किया नहीं, और जब हुकूमत ने नहीं किया तो पाकिस्तानी कौम जिगाड़ लगाने में तो मशहूर है, तो उन्होंने अपना ज़ाती जिगाड़ लगा लिया। उसके लिए लोग लैपटॉप लेकर, मोबाइल लेकर, प्रिंटर लेकर, कलम दवात लेकर मैदान में आए, और लोग पैसे भी कमा रहे हैं और लोगों का काम भी हो रहा है। अगरचे इस लानत का मुकम्मल खात्मा मुश्किल दिखाई देता है, मगर इसे कम जरूर किया जा सकता है। सरकारी निज़ाम को मुकम्मल तौर पर डिजिटलाइज किया जाए, हर दरखास्त और फाइल का बाकायदा ऑनलाइन रिकॉर्ड रखा जाए, अफसरान का सख्त और शफाफ एहतसाब किया जाए, अवाम में शऊर पैदा किया जाए और शॉर्टकट और वक्ती फ़ायदे से निज़ाम को कमज़ोर ना किया जाए। इसके दो पहलू हो सकते हैं। टाउट्स की कोई बाकायदा भर्ती का इश्तिहार तो आता नहीं है। कुछ लोग जो जिसे उर्फ़ आम में कन टूटे लोग कहते हैं, ये आपको वैसे ही कसरत से मिल जाते हैं जो लोगों से अपना ताल्लुक़, वास्ता या रिश्तेदारी या दोस्ती दिखाते हैं कि फ़लाँ साहब मेरे महल्ले का है, फ़लाँ मेरा कज़न है, फ़लाँ से ये मेरा लैक है, तो आपका काम हो जाएगा। एक तो ये है, ये खुद अपनी दिहाड़ी भी लगाते हैं, और फिर दूसरा जहरी बात है जिससे काम लेना है उसकी भी दिहाड़ी लगाते हैं। और दूसरा पहलू कि क्या ये अफसरान टाउट माफिया रखते हैं? मैं कहूँगा जी हाँ, ये रखते हैं। एक ऑफिसर है, वो हेजिटेट होता है, वो डायरेक्ट आपसे पैसे की डिमांड नहीं कर सकता या डायरेक्ट आपसे अपनी गरज का इजहार नहीं कर सकता, तो इस काम के लिए फिर उसने टाउट ही रखे होते हैं जो उसका हेल्पिंग हैंड होता है, वो मुका करता है, वो सार्वजनिक तक उसका हिस्सा पहुंचाता है। तो इस सूरत में तो यस। याद रखिए, कोई टाउट खुद ब खुद ताकतवर नहीं होता, इसे ताकत सरकारी अदारों में बैठे लोग देते हैं। अगर इन अफसरान का हकीकी एहतसाब शुरू हो जाए तो टाउट खुद ब खुद अपनी हैसियत खो देंगे। टाउट माफिया का खात्मा कैसे किया जा सकता है? मेरे नज़दीक 3 एतबार से इसका खात्मा मुमकिन है। सबसे पहले लोगों को शऊर दिया जाए, वो खुद मामला फ़हम हो, उनमें बात करने की जुर्रत हो, हौसला हो। दूसरे नंबर पे जो निज़ाम है, चाहे वो हुकूमती सतह पे है या प्राइवेट इदारों का है, उसकी जो पेचीदगियाँ हैं उनको कम किया जाए, आसान प्रोसेस किया जाए। हमारी ज़ुबान जो है वो कौमी उर्दू है, इंग्लिश से जो डाटा है उसको उर्दू पे, ताकि आम बंदा उसको पढ़ के समझ सके। तो इसकी जो पेचीदगियाँ हैं उसको कम मिनिमाइज़ किया जाए ताकि आम बंदे के एक्सेस में आ जाए। और तीसरे नंबर पे ऐसे अनासर की हौसला शिकनी की जाए, तब जाकर ये टाउट माफिया का खात्मा हो सकता है। बसूरते दीगर करीब तो नज़र नहीं आता। हाँ, एक पहलू जो जिस पे मैं बात करना चाहूँगा, ये पूरी दुनिया जो है वो अब डिजिटलाइजेशन पे जा चुकी है। तो जब आप डिजिटल कर देंगे, चीज़ों को ऑनलाइन कर देंगे, ये इससे आसानियाँ पैदा होती हैं। मैं उसकी अगर एक आध एग्जांपल भी दूं तो ये मुनासिब होगा कि फ़र्ज़ किया अब पासपोर्ट है, इसको आप एक्सेस कर सकते हैं ऑनलाइन भी। उसकी रिन्यूअल जो है, आप घर बैठे उस ऐप को खोलें, आप उस पर अपना डाटा दें, वो रिन्यू होकर खुद घर आ जाता है। या आप ट्रेन की बात करें तो उसकी टिकट ऑनलाइन अवेलेबल है। लोगों में इतनी सी आगाही दे दें, एक्सेस दे दें कि वो ऑनलाइन उस पर काम कर सकें, तो बिल्कुल टाउट माफिया का तो रोज़ी रोटी ख़त्म हो सकती है। तो आप चीज़ों को ऑनलाइन करते हैं, इससे अच्छी खासी हौसला शिकनी होती है टाउट माफिया। आखिर ये सवाल यहाँ से शुरू होता है कि हम क्या चाहते हैं, शॉर्टकट या असल हल? क्योंकि जब आवाम खुद ब खुद जल्दबाज हो जाएगी तो टाउट खुद ब खुद उनकी चॉइस बन जाएगा। लेकिन जिस दिन हम इज्तिमाई तौर पर इस नासूर को मुस्तरद कर देंगे तो ये मामला ख़त्म हो जाएगा। ये फैसला हमें करना है कि टाउट को पैसे देने हैं या फिर असल हल को तलाश करना है।